گور شاہی مر چکا ہے یا زندہ ہے۔ اس ویڈیو میں بہت سے انکشافات آپ کے سامنے ثبوت کے ساتھ رکھوں گا۔ ویڈیو کو مکمل دیکھنا ضروری ہوگا۔ جو لوگ فتنہ گور شاہی کو نہیں جانتے وہ اس فتنہ کے متعلق مکمل معلومات کے لیے میری پچھلی ویڈیو خانہ کعبہ پر قبضہ کی سازش بے نقاب کے ٹائٹل کے ساتھ اسی چینل پر پلے لسٹ میں موجود ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ ناظرین، آپ کے ذہن میں ہوگا کہ گور شاہی کے مرنے یا زندہ ہونے سے ہم مسلمانوں کو کیا فرق پڑتا ہے۔ فرق اس لیے پڑتا ہے کہ یہ فتنہ انتہائی غیر محسوس طریقے سے سوشل میڈیا کے ذریعے ہماری نوجوان نسل کے ایمان اور زندگیاں تباہ کر رہا ہے، اور قادیانیوں کی طرح اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، حالانکہ یہ ملونہ فتنہ اسلام سے خارج ہے اور اس نے اپنا ایک نیا دین ایجاد کیا ہے، جس کا یہ لوگ برملا کہتے ہیں کہ ہمارا دین دین الہی ہے، جو کہ گور شاہی مردود ان کو دے گیا ہے۔ اور اس دین کے اتنے کفریہ دعوے اور عقائد ہیں کہ بتاتے ہوئے دل کانپ جاتا ہے، اور ہمارے لوگ اس کے جال میں پھنستے چلے جا رہے ہیں۔ رب کریم سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کے ایمان اور عقیدہ کی حفاظت فرمائے، آمین۔ ناظرین، پاکستان سے پیدا ہونے والے فتنہ گور شاہی کا بانی ریاض احمد گور شاہی 2001 میں انگلینڈ میں ملون یونیورسل گوہر کے پاس مرا تھا یا روپوش ہو گیا تھا۔ اس بات کا جواب ہم اپنے ثبوتوں کی روشنی میں ڈھونڈتے ہیں۔ گور شاہی کی اچانک موت کی خبر اس وقت حیدرآباد کوٹری استانہ میں آئی جب گور شاہی پر توہین رسالت کا مقدمہ دفعہ 295C کے تحت دہشت گردی کی عدالت میں چل رہا تھا، اور یہ بگوڑا ہو کر انگلینڈ میں یونیورسل گور کے پاس چھپا ہوا تھا، اور اس کو عدالت نے 3 مرتبہ عمر قید کی سزا سنائی ہوئی تھی۔ مرنے کی اطلاع کے 10 دن بعد گور شاہی کی بیوی امینہ بیگم ایک تابوت لے کر انگلینڈ سے پاکستان پہنچی، اور اس کو اپنے مریدوں کے سامنے کوٹری حیدرآباد استانہ میں دفنا دیا گیا۔ لیکن ساتھ ہی امینہ بیگم اور گور شاہی کے وارثان کی جانب سے ان کے اپنے اخبار سرفروش اور روشن کے ذریعے مریدوں کو تلقین کی گئی کہ گور شاہی غیبت میں چلا گیا ہے اور دوبارہ امام مہدی کے روپ میں بہت جلد ظاہر ہوگا، اور مریدوں کو صبر کی تلقین کی گئی۔ دوسری جو چیز شک و شبہ میں مبتلا کرتی ہے کہ اس ملعون جعلی امام مہدی کی بہت سی تصاویر سوشل میڈیا پر گردش کرتی رہتی ہیں، اور اس کے مریدوں کا دعویٰ ہے کہ یہ امام مہدی۔ دوسرا دعویٰ ہے کہ چاند پر اس کی تصویر ہے۔ ایک اور دعویٰ ہے کہ اس کی تصویر حجر اسود میں بھی ہے، خلا میں بھی ہے، لیکن اس کے جنازہ یا اس کی میت کی کوئی تصویر نہیں ہے، نہ ہی سوشل میڈیا پر اور نہ ہی اس کے خاندان کے پاس۔ اس کے برعکس دیکھا جائے تو ہمارے اکابرین علماء کرام کے فوت ہونے پر ان کی تصاویر تمام میڈیا کی زینت بنتی رہتی ہیں، لیکن اس شیطان کے مرنے کی کوئی ایک تصویر بھی نہیں دکھائی دی جا رہی، حالانکہ باقی تصاویر یہ بڑے فخر سے لوگوں کو دکھاتے ہیں۔ اس بات سے اندازہ ہوتا ہے کہ تابوت خالی تھا یا کچھ اور تھا اس میں۔ لیکن اب 23 سال گزرنے کے بعد اس بنائی گئی فلم یا ڈرامے کا ڈراپ سین ہو رہا ہے۔ اس جعلی امام مہدی کا ڈرامہ بہت ہی ٹیکنیکل اور منظم طریقے سے رچایا گیا ہے۔ ایک اور ثبوت اور دلیل یہ ہے کہ اس فتنہ کا سرغنہ، ماسٹر مائنڈ اور نمائندہ خاص ملعون یونیورسل گور کی سوشل میڈیا پر چلنے والی ویڈیو سے اندازہ ہو رہا ہے کہ گور شاہی زندہ ہے۔ ویڈیوز میں ان کے عزائم اور مقاصد دیکھ لیں، پھر اگلے ثبوتوں کی جانب چلتے ہیں۔ ایک دن آئے گا کہ لوگ خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہوں گے، اور دوران طواف آواز آئے گی کہ انا مہدی خلیفۃ اللہ فاتبعونی، کہ میں اللہ کا خلیفہ امام مہدی ہوں، میری اتباع۔ نظر نہیں آئیں گے، اب لوگ ڈھونڈتے رہیں گے۔ ہم نے وہ منظر دیکھا باطن میں کہ آواز آ رہی ہے کہ بھائی میں مہدی ہوں، اللہ کا خلیفہ ہوں، میری اتباع کرو، آواز ہی آ رہی ہے بس۔ اب لوگ ڈھونڈ رہے ہیں ادھر ادھر، کہاں ہے کہاں ہے،
पुलिस आ जाती है, शोरते आ जाते हैं, हाँ बड़ा हंगामा हो जाता है, किधर सबकी तलाशी ले रहे हैं। ये बातें ना हमने देखा, वो कहीं कुछ नहीं मिला। लोगों से पूछने में तूने कहा था ये, वो नहीं, खुदा का वास्ता मैं कैसे कह सकता हूँ, लोग ही कहीं। फिर एक देखा कि एक उनका जो है कमांडर आके हजरत के पास खड़ा हो, पीट करके खड़ा है, और फिर आवाज आती है कि जी मैं इमाम मेहदी हूँ, अल्लाह का खलीफा हूँ, मेरी इत्तिबा करो। वो यूं करके मारे नहीं देखता है, तो आवाज उसको, उनका ध्यान नहीं जाता है कि ये आवाज हजरत अस्वद से आ रही। अब क्या होता है, अब होता ये है कि बारी बारी सबको कहा जाता है कि जाओ और हजरत अस्वद को बूसा ले लो। जब कोई जहन्नमी जाता है तो वो बूसा लेकर के वापस आ जाता है, कुछ नहीं होता। और जब कोई मोमिन रूह जाती है, वो बूसा लेता है तो आवाज आती है कि मैं इमाम मेहदी हूँ, अल्लाह का खलीफा हूँ, मेरी इत्तिबा करो। तू होता कौन है? तू कौन होता है? तू बता ना, तुझे मस्त किस चीज ने किया हुआ है? तू इतना बेबाक हो गया है, और तू इतने, तेरे पास है क्या? तूने यूरोप के गंद पड़ा है ना, तो वो गंद अपने अंदर रख। तू हमें बक बक करना, तेनू कोई समझ आया कोई नहीं किसी गल दी। तू तो झूठ मार मार के झूठा, तो तुझे पता ही नहीं है किसी बात का, तू बक बक ऐसे करता रहता है। अच्छा, अब ये वो बात है जो होनी है, अभी आप लोग देखेंगे कि कुछ अरसे बाद, साल में हो 2 साल में हो, ये होगी। आप अखबारों में पढ़ेंगे जो मैं आज आपको बता रहा हूँ। अब वो ये कहेंगे कि भाई खाने काबा का दरवाजा खोलो, जिनके अंदर कोई छुपे बैठा हो। खाना काबा की जो दीवार है, सरकार गौहर शाही ने उसमें अपना एक जुस्सा उस दीवार में रखा हुआ। सरकार ने मुझे खुद जाहिर में बताया। तो जब वो अंदर जाएंगे तो दीवार के ऊपर जो है सरकार का कद आवर जो है, वो नक्श जो है उनको नजर आए, तो वो यूं झपटेंगे कि गिरफ्तार कर लें, लेकिन वो दीवार को टक्कर रहेगी। फिर वो इधर और लोगों को बुलाएंगे, कभी इस दीवार पर, कभी इस दीवार पर, कभी उस दीवार पर। मुझे याद है कि 2-2.5 साल या 3 साल पहले अखबारों में एक खबर आई कि ऊपर से नूर की एक शुआ काबे के ऊपर पड़ रही है, और लोगों ने वीडियो वगैरह भी बनाई कि माशाल्लाह देखो अल्लाह ताला की जो है कुदरत। वो नूर की शुआ क्या थी? वो जहां इमाम मेहदी होगा वहीं तजल्लियात होंगे ना। तो बिल आखिर ये इस नतीजे पर पहुंचेंगे, बड़े दुख से कह रहा हूं, ये इस नतीजे पर पहुंचेंगे कि काबे के ऊपर जादू हो गया, क्योंकि वो नक्शा कभी इस दीवार पर, कभी इस दीवार पर, कभी इस दीवार पर, पत्थर में से आवाज आ रही है, और मुतहर्रिक तस्वीर इमाम मेहदी का चेहरा और पूरा वजूद काबे के अंदर दीवारों के ऊपर घूम रहा है। ये कहेंगे जी काबे के ऊपर जो है ना जादू हो गया, जादू हो गया। कुरान की तिलावत कराएंगे, पता नहीं क्या क्या कराएंगे, उसको धोएंगे, उसके बाद भी जितना कुरान की तिलावत कराएंगे वो आवाज उतनी ज्यादा तेज हो जाएगी। जितना ज्यादा कुरान की तिलावत होगी, इमाम मेहदी का चेहरा और वजूद मुबारक दीवार पर उतना ज्यादा गहरा हो जाएगा। फिर बिल आखिर क्या होगा, फिर ये फैसला करेंगे कि काबे के ऊपर जादू हो गया है, लिहाजा अब इस शिर्क को खत्म करना। फिर वो एक एक ईंट काबे की तोड़ देंगे। मैंने आपको बताया है कि यहाँ तक की नौबत कैसे आएगी कि काबे की ईंट से ईंट जो बजेगी, तो उससे पहले क्या होगा जो ये इंतहाई इक़दाम होगा। अभी तो आप ये सोच रहे हैं ना कि भाई ऐसा कैसे हो सकता है, काबे की कोई ईंट से हम मर गए हैं क्या? कौन गिराने देगा काबे को? लेकिन काबे की रखवाली, काबे के मुतवल्ली जिनका कब्जा है, जब वो ये कहेंगे कि काबे पर जादू हो गया है, शिर्क का अड्डा बन गया है, तो फिर तो वो एक एक ईंट तोड़ेंगे और कोई कुछ बोल भी नहीं सकेगा। इस तरह काबे को मिस्मार कर दिया जाएगा। तू क्या समझता है कि तू, तेरा भी अंजाम होना है? तू अपने अंजाम तो बेखबर है। तेरे तो पहले कितनी दुनिया आई, लेकिन तेरे अंदर कोई ऐसा दिमाग खन्नास और कीड़ा है, और बगैर एहतियात तो तेरे मुंह में जो आंदा तू बक बक की जा रहा है। इस मलून की बातों और इरादों से अंदाज़ा हो गया होगा कि मरा हुआ शख्स दोबारा ज़िंदा तो नहीं हो सकता। अलबत्ता अमेरिका, इंग्लैंड, कनाडा या इसराइल में रूपोश इंसान दोबारा मंजर आम पर आ सकता है और जाली इमाम मेहदी का दावा किसी भी वक्त कर सकता है। अब आपको एक और सबूत इस मलूना फितना की किताब से देता हूँ। ये वो किताब है जो मंजर आम पर नहीं है। ये किताब यूनुस अल गौर और उसके ख़ास साथियों के लिए एक मुक़द्दस किताब है, और इस ड्रामे का मुकम्मल स्क्रिप्ट भी इसी किताब में लिखा हुआ है। इस किताब का मुकम्मल तारफ़ पिछली वीडियो में कर चुका हूँ, जिसका नाम दस्तूर रियाज है। किताब के सफ़ा 43 पर साफ लिखा है, और ये तहरीर यूनुस अल गौर की है। लिखता है, आज सरकार गौर शाही ने फरमाया कि हमने दीन इलाही किताब लिख दी है, यानी नए दीन की बुनियाद रख दी है, यानी दीन इलाही की। अब हमारा काम ख़त्म हो गया है। फिर ज़फ़र और मेरी जानब यानी यूनुस अल गौर की जानब इशारा करते हुए गौर शाही ने फरमाया, हमारे दरख्त अब जवान और तनावर हो गए हैं और फल दे सकते हैं। फिर गौर शाही ने फरमाया कि अब हम किसी से नहीं मिलेंगे।
اس بات پر ظفر اور یونس الگور پریشان ہو گیا۔ تب گور شاہی نے فرمایا کہ ہم کسی سے نہیں ملیں گے، یعنی روپوش ہو رہے ہیں اپنے باقی مریدین سے اور دنیا سے، لیکن تم سے یعنی یونس الگور سے ملتے رہیں گے۔ ساری دنیا کا تم سے رابطہ ہوگا اور ہمارا صرف تم سے رابطہ ہوگا۔ اس تحریر سے ثابت ہوتا ہے کہ اس روپوشی کے ڈرامہ کے مرکزی کردار یونس الگور اور گور شاہی ہی ہیں۔ دونوں ہدایت کار بھی ہیں اور پروڈیوسر بھی ہیں۔ اس ڈرامہ کی تحریر بھی دونوں کی مشترکہ ہے۔ یونس الگور کو معلوم ہے کہ گور شاہی کہاں اور کس ملک میں روپوش ہے، کیونکہ وہ سزا اور جیل کے ڈر سے کیس کے دوران ہی ملک سے فرار ہو گیا۔ اس سارے ڈرامے کا ایک اور ناقابل تردید ثبوت یہ ہے کہ ملعون گور شاہی کو توہین رسالت کیس میں سزا دلوانے والے وکیل منظور احمد راجپوت کو بھی یہ یقین ہے کہ گور شاہی زندہ ہے اور کوٹری میں اس کا دفن ہونا ایک فراڈ ہے اور یہ کسی ملک میں چھپا ہوا ہے۔ اس کا پورا بیان منظور احمد کی اپنی زبانی سنیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک فتنہ ہے ریاض احمد گور شاہی، ہم سو گوبر شاہی کہتے ہیں۔ تو یہ فتنہ بہت پہلا پاکستان میں، خاص کر کراچی میں اور اندرون سندھ کے اندر۔ تو حیدرآباد میں ایک ریاض احمد کے نام سے ایک آدمی تھا جس کا تعلق گجر خان سے تھا۔ یہاں اس نے آستانہ بنا لیا، وہاں دیگیں پانا شروع کر دی اور چرس کا کام شروع کر دیا۔ اور جب دیکھا کہ بہت ساری عورتیں بیٹھی ہوئی ہیں تو لوگوں نے دیکھا دیکھی اس کے پاس اندرون سندھ سے لوگ عقیدت مند آنا شروع ہوئے اس کے پاس۔ تو یہ اس نے اپنی ایک جاہل آدمی تھا، کوئی نہ کوئی اس کو وے چاہیے تھا، تو اس نے اپنا ایک وہ بنا کے آستانہ اور وہاں تبلیغ شروع کر دی ایک نئے مذہب کی، جو کہ انجمن شہنشاہ اسلام۔ تو پھر جس کا وہ اللہ کرتا تھا پورے پاکستان میں، اللہ سے کون کار کرے گا، اپنے آپ کو بہت نیک بادشاہ کرتا تھا۔ تو اس نے انجمن شفرا اسلام ایک ادارہ بنا کے اس نے کتاب لکھی، اس نے ایک روشنی کے نام سے۔ تو اس نے اپنے اس میں عقائد کو بیان کیا اس نے، اور بہت خوبصورت کتاب اس نے بنائی۔ اس عقائد میں پہلا اس کا عقیدہ یہ تھا کہ حجرہ اسود پہ میری تشبیہ ہے۔ جو اس پتھر کو جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے گھسا گیا تھا نا، تو میری تشبیہ دیکھی عالم ارواح میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور ہم دونوں ایک ساتھ آئے، اور دنیا میں وہ مجھ سے پہلے آگے، اس نے پتھر پہ میری تشبیہ دیکھی، اس کو گھسا دیا، لوگ آج تک سنت کو پورا کر رہے ہیں۔ میری تشبیہ تھی، نعوذ باللہ۔ یہ اس کی زبانی بات نہیں تھی، اس کتاب میں اللہ سود نے آپ سے مضمون چھاپا اور اس میں لکھا۔ نمبر 2، اس نے کلمہ بنایا، نعوذ باللہ، لا الہ الا اللہ ریاض احمد گور شاہی، اور اللہ لکھا تھا، جو پڑھو گے تو لا الہ الا اللہ ریاض گور شاہی لکھا تھا۔ دوسرا اس نے تیسرا کام یہ کیا کہ چاند پہ میری وہ ہے تصویر ہے، ناسا نے رپورٹ پیش کی ہے، ناسا کا ریکارڈ پیش کیا کہ اس میں میری تصویر آج گور شاہی کی ہے۔ پھر اسے کہا نماز روزہ ظاہری باتیں ہیں، نشے کی حالت میں آپ بات کر سکتے ہو، نماز پڑھ سکتے ہو۔ یہ اس کے وہ عقائد تھے، وہ ظہور امام نے دی، اس کا چھٹا پوائنٹ۔ 5 اس نے واضح کر دیے کہ یہی ہو گیا۔ تو جب وہ کتاب چھپی تو ہم نے اس پہ حیدرآباد کا سفر کیا اور ہم نے اس سے ملاقات کی۔ یہ تو تمام چیزیں ان کی اسلام ہے، اور یہ آپ نے کیسے کہہ دیے؟ اس نے کہا نہیں، یہ بالکل صحیح ہے۔ اس وقت اس کی تعداد ہزاروں کے قریب لوگوں میں تھی۔ ایک اس کا مجموعہ حیدرآباد کراچی رہتا تھا، ایک دن یہاں مخصوص تھا، ایک دن خدا کی بستی میں تھا حیدرآباد میں۔ تو ہم نے وہ کہا کہ یار ان سے باتوں جو پیچھے ہٹیں ورنہ یہ جرم ہے۔ تو نے کہا نہیں، یہ باتیں صحیح ہیں۔ تو ہم نے اس کے خلاف ٹنڈو وادے میں جا کے مولانا علامہ احمد حمادی کی مدیت میں ہم نے جا کے فکر آئی 295A 95B 95C کہ اس میں صحابہ کرام کی توہین تھی، قرآن پاک کی توہین تھی، اہل بیت کی توہین تھی۔ تو یہ ایف آئی کٹی۔ جب ایف آئی کٹی تو اس نے کیا کیا کہ اس نے اپنے آپ کو بڑے بڑے وکیل کر کے حیدرآباد سے کراچی میں پیش ہوا کہ جی مجھے میرے بہت زیادہ ماننے والے ہیں، لہٰذا مجھے اس ایف آئی آر کو ختم کیا جائے۔ تو اس ایف آئی آر میں اپیئر ہوا۔ ہم نے کہا کہ یہ دہشت اس زمانے میں دہشت گردی کی دفعہ لگتی تھی تو 780 لگایا گیا تھا۔ تو ہم نے کہا ایف آئی آر کٹی ہے، تفتیش جاری ہے، تو ایف آئی آر کیسے ختم ہوتی ہے؟ تو چیف جسٹس صاحب کی ڈی بی بینچ نے اس پٹیشن کو ڈسمس کیا۔ اس نے پھر ضمانت کروائی، ابو ہی ضمانت کرائی۔ فرسٹ پیش میں ضمانت ہوئی، نیکسٹ ڈے کنفرمیشن سے پہلے یہ یہاں سے ذریعہ فیری یہاں سے دبئی بھاگ گیا۔ جب اگلی تاریخ میں نہیں پیش ہوا تو میں کورٹ میں اپیل ہوا، ہائی کورٹ میں، تو میں نے کہا کہ ملزم کا نان اپیرنس میں اس کی ضمانت کو خارج کرو۔ تو اس کے ایک مرید نے وہاں ایک میڈیکل لگا دیا، جیلی میڈیکل۔ اس کی تصدیق ہوئی، وہ ڈاکٹر تھی، وہ عام فزیشین تھی۔ اس نے لکھا کہ اس کو ہارٹ کی پرابلم ہوئی ہے تو لہٰذا بیڈ ریسٹ پہ ہے۔ تو میں نے اس ڈی بی کے جج تھے، میں نے پوائنٹ آؤٹ کیا کہ صاحب یہ عام فزیشین ڈاکٹر جو ہے ہارٹ کی رپورٹ کیسے رکھتا ہے؟ تو یہ فیک رپورٹ ہے، اس ڈاکٹر کو کال کیا جائے۔ تو نئی ڈاکٹر کو بلایا گیا
उसने कहा कि आप हार्ट के बारे में क्या जानती हो? उसने कहा मुझे पता नहीं है। ये क्यों बनाया गया मेडिकल? तो उसने कहा जी मेरा भाई, मेरा मियाँ का कोई दोस्त है, उसने मुझसे कहा था गलती होगी है। उन्होंने कहा आपके हम लाइसेंस कैसे करते हैं ये मेडिकल का। खैर उसको फिर 2 घंटे रखे कस्टडी में, तो उसको फिर माफ कर दिया, तो ये वहां से भाग गया। तो मसला भी है चीटिंग स्टार्ट की इसने, तो वहां से भागा। तो दहशतगर्दी कानून ये है कि इसका ट्रायल मुलजम की गैर मौजूदगी में चल सकता है। तो हमने इसके 3 साथी थे, वो मुलजम थे, उन्हें जमानतें कराई। तो हैदराबाद मीरपुर खास की कोर्ट में इसको हमने ट्रायल किया, दहशतगर्दी कोर्ट में। तो हैदराबाद की दहशतगर्दी कोर्ट ने इसको 93 ईयर सजा दी, 93 साल सजा दी, 93 साल सजा दी। तो इसको सजा डिक्लेयर होगी। सजा डिक्लेयर के बाद इसके वकीलों ने वो कॉपी ली और अपील फाइल की हाई कोर्ट में कि साहब ये सजा गलत दी गई है, इसको सुना जाए। हमने इस अपील में कहा कि साहब जब तक मुलजम खुद अपील नहीं होगा तो अपील काबिल समाअत नहीं है। इन्होंने टाइम की वजह से 30 दिन अपील फाइल करनी होती है, इन्होंने अपील फाइल कर दी है, लेकिन इस अपील को उस वक्त सुना जाए जब तक मुलजम खुद पेश ना हो। कानून ये कहता है। उन्होंने कहा बात ठीक है। उन्होंने कहा अर्जेंट करते हैं, जब तक इस अपील को नहीं सुना जाएगा जब तक रियाज अहमद गोरशाही अपने आप को कोर्ट में सरेंडर नहीं करेगा। ये हाई कोर्ट की टीवी का फैसला था। अब वो इंतजार किया गया, कोई तकरीबन 4 महीने बाद दोबारा अपील लगी, तो वो अपील में हुआ। तो हमने कहा जी मुलजम पेश नहीं हुआ, अपील को खारिज किया जाए। तो उस अपील को खारिज किया गया और 93 ईयर की सजा जो थी ना अपनी जगह इंटैक्ट रही। उसके 3 महीने बाद इसके बेटे ने, एक मुरीद ने दरखास्त लगाई इस अपील के अंदर कि साहब जो सजा दी गई है। उस दरखास्त से पहले एक और बात आई, उस अपील अभी पेंडिंग थी। तो एक जनाजा को ताबूत को लाया गया बरतानिया से, एक रियाज अहमद गोरशाही का इनकार हो गया, मीडिया में फैलाया गया। एक ताबूत उतरा कराची एयरपोर्ट पे, यहाँ से 2,500-3 हजार लोग उस ताबूत को लेके खुदा की बस्ती पहुंचे, वहां कब्र बना के मजार बना के दफना दिया गया। हमने कहा चलो कानून ये कहता है कि बड़ी इज्जत दिला गया, तो अल्लाह जाने और रियाज अहमद गोरशाही ने पाकिस्तान से वो शुरू होकर नहीं गया। उस दफनाने के 3 महीने बाद एक असलम परवेज नाम का बंदा ने दरखास्त लगाई हाई कोर्ट में, तो मुझे वहां से नोटिस आया। उसकी अपील नंबर 68 था, क्रिमिनल अकुल रफीक 68 हैदराबाद। नोटिस आया मैंने कि रियाज अहमद गोरशाही की अपील में नोटिस क्यों आ गया, वो तो मर गया। तो नोटिस आया तो मैं हैदराबाद गया, हाई कोर्ट पेश हुआ। जज ने मुझे कागज दिए कि भाई इसके मुरीद ने दरखास्त लगाई है कि मैं इसका मुरीद हूँ, लाखों उसके मानने वाले हैं, इस सजा से उसकी दिलाजारी हुई है, लिहाजा इस अपील को सुना जाए। मैंने कहा साहब पहली बात तो ये कानून में इसका हक कोई नहीं बनता, ये तो वारस तो है नहीं है। या तो वारस हो ना, गुस्सा हो तो समझ में आती है, ये तो टाइटल नहीं है इसका कोई, लिहाजा दरखास्त खारिज कर दी गई। मैं वापस कराची आ गया। 1 महीने बाद रियाज अहमद गोरशाही के बेटे ने दरखास्त लगा दी कि जी मैं वारस हूँ, मेरे बाप के लाखों मुरीदीन है, उससे बड़ी दिलाजारी हुई है, तो इस केस को सुना जाए। मैं दोबारा गया, पेश हुआ, तो वहाँ हमारी जज से बहस हुई इस बात पे कि ये एप्लीकेशन काबिल समाअत है या नहीं। तो मैंने कहा 432 एक हमारा CRPC ज़ाब्ता है जिसके तहत आप जज हो, मैं वकील हूँ, उस ज़ाब्ते के तहत उसी ज़ाब्ते में लिखा हुआ है कि मुलजिम क्रिमिनल केसों में मुलजमान का इनकार हो गया किसी स्टेज पे भी, ट्रायल के दौरान, बिफोर जजमेंट, आफ्टर जजमेंट, केस वही खत्म हो जाता है। उस क्रिमिनल काम की जो सजा जो है उसको सबूतों को मिलती है, उसके गुस्सा को नहीं मिलती। तो लिहाजा ये दरखास्त भी काबिल समाअत नहीं, इसको खारिज किया जाए। तो जज साहब से मेरा मुकालमा हुआ, चलेगा कि आपने ये बात कैसे, अगर सुना जाए तो क्या फर्क पड़ता है? उनकी फर्क इसलिए पड़ता है कि मैं कि वो इनकार कर गया बकौल इनके, बेटा कह रहा है इसको सुना जाए। उसका एक छठा अकीदा बाकी है अभी, इमाम मेहदी का नज़ूल। इमाम मेहदी का नज़ूल बाकी है, ये केस आज खत्म होगा, 2 महीने बाद रियाज अहमद गोरशाही नाज़िल होगा और इमाम मेहदी की हैसियत से आएगा, लोग उसके लाखों उम्मीद बन जाएंगे कि इमाम मेहदी आ गया, वो रियाज अहमद गोरशाही मर गया है, इमाम मेहदी बन के आ गया। कह रहा है हमारा अकीदा ये है मुसलमान का कि मरने के बाद बंदा जिंदा नहीं होता, लेकिन मुसलमान का अकीदा ये भी है कि नशे की हालत में बात करना जुर्म है, नहीं करी बात। हर इस वक्त पे उन्होंने भूसा दिया पत्थर को, ये कहता मैं था, फिर भी लोग इसके लाखों मुरीद हैं। नशा ये जायज कहता है, इस्लाम हराम कहता है, फिर भी लाखों मुरीद इसके हैं। मरने के बाद रियाज अहमद गोरशाही जिंदा हो गया तो फिर भी लाखों मुरीद पाकिस्तान में बैठे हुए कि लोग इसको मानने के लिए, तो ये नया फितना स्टार्ट हो जाएगा। जज ने कहा कि फिर मेरे इसको ये काबिल समाअत दरखास्त नहीं है। एक बात में मैं इसको गारंटी देता हूँ, उनके परमिशन देता हूँ कि इस एप्लीकेशन के बाद अपील में सजा बहाल होती है, ये कह के सजा मिलती है, बेटा इसकी एग्री करे। ये तो मजार पे जाके चंदे खाता रहेगा ना, बेनिफिट ले रहा है। तो ये कह के सजा अगर बहाल होती है, मैं सजा दे बरी होता है तो मेरा फायदा होगा। क्या कानून में बेटी नहीं है, कानून ये भी नहीं कि बेटा बाप किसी को चैलेंज करेगा। तो वो उस वक्त कहा कि रियाज अहमद गोरशाही जिंदा है, ये कोर्टों की आंखों में धूल झोंक रहे हैं, ये फ्रॉड कर रहे हैं, उसका इमाम मेहदी हैसियत से उसका नजूल होगा। ये बात उस दिन के जंग अखबार में मेन लीड से मेरी बात करी थी कि रियाज अहमद गोरशाही जिंदा है, मरा हुआ नहीं है। कब्र में उन्होंने कोई किसी और को मुर्दार को दफनाया हुआ है।
उसके बाद अपील मुझसे खारिज होगी तो हमने कहा अल्हम्दुलिल्लाह रियाज अहमद गोरशाही की फितना आज दफन हो गया। ये अगस्त 2009 न्यूयॉर्क से एक बार छपता है जंग, न्यूयॉर्क से। उस अखबार में 3 काल में खबर छपी कि रियाज अहमद गोरशाही का पाकिस्तान निजात बच्ची पे जिनसी हमले करने की कोशिश, और वहां जाके न्यू जर्सी थाने में इसका मुकदमा रजिस्टर हुआ। ये रियाज अहमद गोरशाही के बनने की बातें 5-6 की बातें। ये रियाज अहमद गोरशाही 2009 में कहां जिंदा हो गया? जब हमने कोर्ट में बात की तो हमने कहा कि तो ये रियाज अहमद गोरशाही को 2005 या 6 में दफा दिया गया है, तो 2009 में वो कौन सा रियाज अहमद गोरशाही था पीर जो न्यू जर्सी में जिसका मुकदमा रजिस्टर हुआ और उसने पाकिस्तान निजात बच्ची पे दिल से हमला करने की कोशिश की, बच्ची थाने भाग के चली गई, वहां जाकर मुकदमा रजिस्टर हुआ। रियाज अहमद गोरशाही, मेरा दावा यह है आज भी, और कोर्ट के अंदर भी मैंने लिख के दिया था तो वो अखबार मौजूद है कि रियाज अहमद गोरशाही अभी तक अमेरिका में न्यू जर्सी बैठा हुआ है और वो इस चीज़ का इंतजार कर रहा है कि मैं इमाम मेहदी बनकर कब पाकिस्तान पहुंचूंगा। इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान मुसलमानों को होते हुए हमारे होते रियाज अहमद गोरशाही पाकिस्तान में नहीं आ पाएगा। जब आएगा जेलों की सलाखों के पीछे जाएगा वो और जेलों में सड़ेगा। मंजूर एडवोकेट का मुकम्मल बयान और तजिया आपने सुना, अंदाज़ा आप खुद लगा लें। मंजूर अहमद साहब ने जो बातें की हैं वो 2002 से 2009 तक की हैं कि गोरशाही की औलाद ने गोरशाही की सज़ा ख़त्म करवाने की अपील और दरख्वास्त बार बार की, लेकिन अब 2023 में भी मेहदी फाउंडेशन पाकिस्तानी अदलिया से अपील कर रही है कि गोरशाही पर तौहीन मज़हब और तौहीन कुरान के मुकदमात ख़त्म किए जाएँ। मुकदमा गोरशाही पर है, अगर वो मर गया है तो फिर सज़ा किस बात की, या सज़ा ख़त्म करवाने की दरख्वास्त क्यों? ऐसी दरख्वास्त या अपील ज़िंदा इंसान के लिए की जाती है। इसका मतलब है सज़ा ख़त्म हो जाए तो गोरशाही पर अमेरिका से पाकिस्तान में आने पर पाबंदी हट जाएगी और झूठा इमाम मेहदी बनकर ज़ाहिर होने में कोई रुकावट बाकी नहीं रहेगी। अब ये चंद मिनट की तस्वीर और इन लोगों की सरगर्मियाँ देखें और अंदाज़ा करें कि इस फितना ने कितने लोगों के ब्रेन वॉश किए हैं और इस फितना का साथ देने के लिए तैयार हैं।
پاکستان، انڈیا، سری لنکا، کینیڈا، انگلینڈ، اسرائیل اور امریکہ میں انہوں نے اتنے لوگ اپنے ساتھ اس ڈرامہ کے لیے تیار کر لیے ہیں کہ اس فتنہ کو ظاہر کرنے کے لیے کافی ہیں، اور ان کی تعداد ہزاروں میں ہے۔ اس فتنہ کا ڈرامہ کیا ہے کہ گور شاہی کو جعلی امام مہدی بنا کر خانہ کعبہ سے ظاہر کر، اس بات کی تصدیق یونس الگور خود اپنی زبانی کر چکا ہے۔ اس سارے شیطانی کھیل کو کھیلنے کے لیے یونس الگور ملعون خود مارچ 2023 میں حرم پاک اور مدینہ منورہ کا جائزہ لینے سعودیہ گیا، اور جہاں اس نے نہ عمرہ کیا، نہ ہی احرام باندھا اور نہ ہی خانہ کعبہ کا طواف کیا، صرف اور صرف مقدس مقامات میں اپنے ناپاک ارادوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے تصویریں بناتا رہا۔ اسی طرح مدینہ منورہ میں اس نے اپنے سہولت کاروں سے ملاقات کی اور مشاورت کے ساتھ ساتھ ان کو ہدایات بھی دی، اور دونوں مقامات کا گھوم پھر کر جائزہ لیتا رہا۔ ساتھ ساتھ آپ تصاویر میں دیکھ بھی رہے ہیں، یہ جو اپنی کتابوں، لٹریچر میں اور ویڈیوز میں بار بار کہتا ہے کہ گور شاہی امام مہدی واپس آئے گا اور خانہ کعبہ سے ظاہر ہوگا اور عنقریب دنیا پر ایک درویش کی حکومت قائم ہوگی، یہ آہستہ آہستہ کمزور ایمان اور سادہ لو مسلمانوں کا برین واش کر رہا اور یہود و نصارہ کے ساتھ مل کر اپنے ناپاک عزائم کو ظاہر کر رہا۔ ناظرین، اب اگر تو حقیقت میں گور شاہی زندہ ہوا اور کسی ملک میں روپوش ہوا تو عنقریب یہ لوگ خانہ کعبہ میں بہت بڑا فتنہ ظاہر کریں گے، اور اگر زندہ نہ بھی ہوا تو ان کے شیطانی الہامی تصوف کی روشنی میں یونس الگور ملعون کو گور شاہی کا جثہ بنا کر ظاہر کریں گے، کیونکہ اس سے پہلے 2005 میں فیصل آباد میں اس قسم کا ڈرامہ کر چکے ہیں اور ان کی گرفتاریاں بھی ہو چکی ہیں۔ اس ڈرامے کی تفصیل بھی پچھلی ویڈیو میں موجود ہے۔ اگر آپ کو یہ معلوماتی اور تحقیقی ویڈیو پسند اور سمجھ آئی ہو تو اپنے مسلمان بھائیوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں تاکہ ان کے ایمان کی بھی حفاظت ہو سکے اور ان کو بھی اس فتنہ کی آگاہی ہو سکے۔